कर्नाटका गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा बार एसोसिएशन की जानिब से 6 अक्टूबर को पेश आए साने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई के ऊपर एडवोकेट राकेश किशोर का जूता फेंकने को लेकर एडवोकेट राकेश किशोर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की गई। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा मामला पेश आता है तो आम इंसान की कोई औकात बरकरार नहीं रहती। एडवोकेट राकेश किशोर ने अपने इस किए पर कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। गुलबर्गा बार एसोसिएशन के अहदेदारान और शहर के तमाम वकीला ने मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ जस्टिस वाले मामले पर अपने अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माननीय चीफ जस्टिस साहब पे नहीं, वो संविधान पे जूता उछाला गया। और मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, गोडसे द्वारा 30 जनवरी 48 को जो गोली चली और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय पर जो जूता चला, दोनों के पीछे एक ही सोच। क्या
कोर्ट के गेट को बंद करें। ದೇಶದ್ರೋಹಿ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ದ್ರೋಹಿ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠ. ಆ ಪೀಠ ಇಡೀ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಪೀಠ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪೀಠ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಡೀ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜಾತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಮಾನ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುನ್ನಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಖಂಡಿಸೋಣ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಾಲಾಯಕ್ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಾಲಾಯಕ್ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನಾಲಾಯಕ್ ರಾಕೇಶ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗೌರವ ತೋರಿದ ನಾಲಾಯಕ್ ರಾಕೇಶನಿಗೆ Bar Association, both High Court and District Court unit. Dear sir, it is a representation through the district Honorable President of India that on October 6, 2025, a shocking incident occurred in the Supreme Court of India, where Advocate Rakesh Kishore attempted to show at the Honorable Chief Justice Mr. B.R. Gawai during court proceedings. The act constitutes a serious breach of judicial democracy. भारत देश के संविधान में परमोच्च स्थान लेने वाला न्यायिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली रिप्रेजेंट करने वाले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई के ऊपर कल हमारे एक वकील जूते फेंकर अपमानित किया है। वो खाली एक आदमी का अपमान नहीं है, इस पूरा देश का न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया है और संविधान का अपमान किया है। इसीलिए गुलबर्गा बार एसोसिएशन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूनिट की सभी मेंबर्स आज वॉलेंटरली वर्क सस्पेंड करके इधर आके उसका कंडेम कर रहे और आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को हमें आज डीसी की तरफ से मेमोरेंडम भी किया है और उसमें एक हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इमीडिएटली वो उनका बार का लाइसेंस रद्द करने का है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का है, क्योंकि जो भी समस्या रहे तो उसका हल करने के लिए एक मंच है इस देश में संविधान में। उनका जो भी प्रॉब्लम इश्यू रहे तो राष्ट्रपति को लिख सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। कोर्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे उन्हें मानसिकता खो के वो जो जूते फेंकने का गलत काम किया है, ये टोटली कंडेम है और ऐसा इन फ्यूचर में कभी भी नहीं होना। ऐसा व्यवस्था हम सब मिलकर करने का चाहिए और वो वकील हो के भी
हम उसको कंडेम क्यों करें बोले तो हम सबको जात पात कुछ भी नहीं है, हमारा धर्म हमारा जात जो भी है, संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, पूरा देश का और 140 करोड़ लोगों का संरक्षण करने का जिम्मेदार संविधान के ऊपर है और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर है। उसका पिलर होकर हम सभी एडवोकेट लोग काम करना चाहिए। इसीलिए हम वॉलंटरली उन एडवोकेट होके भी हम उसको कंडेम कर रहे हैं। तो once again we are strongly appeal before the honorable authority, kindly suspend his license and take serious action against him in the court of law. Thank you Anand. ನಾನು ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಬಿ ವಾಡಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SV ಪಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಶಂಪುರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ SV ಪಸಾರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಗಾದ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಿಣ್ಣಿ ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಮನವಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುವತ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶೂ ತೆಗೆದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದಿರೋಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Therefore, through DC to Honorable President of India. Thank you. ಸಿದ್ದಾರಾಮ್ ಬಿ ವಾಡಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಂಧ ಬೂಟ್ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಸಂವಿಧಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಧರ್ಮಾಂಧ, ಅವನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಾನೇ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಾಗ ಬಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಪಮಾನ ನೈಸಂಗೀತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನು. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅದ್ರಾಗ ಅವ ಕೋಟ್ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಗುಡಿಯ ಕೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೋರ್ಟರ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಕ ಬಂದು DC ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೀಯ. ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನ ಏನು CJI ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ವಕೀಲರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ರಾಕೇಶನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ವಕೀಲರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೇರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಘನವೆತ್ತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾದಂತ ಈ ಕರಿಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಂಧುಗಳು ಈ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲಾಗುವಂತ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಕರಿಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಜಾತಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಜಾತಿಯವರು, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆ ಜಾತಿಯವರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ವಿನಃ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ 3 ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೇವಲ ಆ 3 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಖಳನಾಯಕರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆ ಪದವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸನಾತನದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾನು ತನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸನಾತನವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಾನು ಎದುರು ಬಂದು ತಾನು ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯನೇ. ಕಳತನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕಳತನನೇ, ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಕಳತನೇ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಕಳತನನೇ, ಕೊಲೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೊಲೆನೆ. ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಸನಾತನಿ ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ವಕೀಲರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ, ವಕೀಲರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸನಾತನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದಾರೆ ಅನ್ನಂತ ಭಾವನೆ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನ ಆತ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೌರೀಶ್ ಕಾಶಂಪುರ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।
इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है। हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं, जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushawali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.